गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ डिसेम्बर 18 गुरुवार। तो चलतु जाना आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। किंतु ता पूर्व जदि आपण एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबे ऑल ओवर ऑन कर रखुँ जहाँद्वारा जब भी जेको लाटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण चैनल माध्यम पाइपर। तो चलतु डेरी नक बर्तमान खबर उपर नजर पकाइबा। तो वर्तमान जहाँ सूचना मिली ईश्रम कार्ड को नहीं आसला एक बड़ खबर। तो यही योजना रे खातक आसूची 1500 टंका 2 लाख बीमा मिलूँ। तो आपंकर जदि ईश्रम कार्ड अच्छी ताहले केंद्र सरकार पक्षर अनेक गुड़िए योजना कार्यकारी योजना कार्यकारी होगा सहित समयक्रमे सेगुड़िकर संशोधन होता है। गरीब श्रमिक परिवार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा परिचालित योजना गुड़िक मध्य ईश्रम योजना अन्यतम। यही योजना 2021 मसीह आरंभ होता है। वर्तमान यह ईश्रम कार्ड भात योजना 2025 जनाशुना यही योजनार लक्ष्य होची दैनिक मजूरी किंबा छोट काम पर निर्भर करथुवा लोकंकु सहायता प्रदान करिबा। निर्माण श्रमिक, घरोई सहायक, कृषि श्रमिक, रिक्शा चालक, गाड़ी चालक, मत्स्यजीवी एवं अन्य छोट श्रमिक यह योजनार मुख्य हिताधिकारी। यही योजना अधीन प्रदान करा जाउथिबा आर्थिक सहायता किछि अस्वस्ति प्रदान करिछि। विशेषकर जो मानकर जीविका संपूर्ण भाव में दैनिक रोजगार उपर निर्भर करे सेमानक पई यही योजना बहुत गुरुत्वपूर्ण हो सारिछि। एवं ता सहित जदि आपण मानकर ईश्रम कार्ड अछि ताहाले आपनको मध्ये 1500 टंका मिलिबो। आपण ईश्रम कार्ड धरी आपणकर निकटस्थ जनसेवा केंद्र किंबा ग्राहक सेवा केंद्र को जाई आवेदन करी 1500 टंकार लाभ उठाई पारिबे। जदि आपण मानकर ईश्रम कार्ड अछि ताहाले कमेंट माध्यम रे निश्चय कमेंट करी जणाइबे। तो वर्तमान देखा परवर्ती खबर। एमानक अकाउंट को आसबनी किसान निधि योजनार 22तम किस्ती चाषी मानकु जणाइले जरूरी सूचना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देशर लक्ष लक्ष चाषी एक गुरुत्वपूर्ण अस्थिति प्रमाण देउछि। एही योजना अधीन चाषी मानकु सेमानकर चाष आवश्यकता जेपरिक बिहन, सार, कीटनाशक एवं अन्य खर्च पूरण करने सहायता करने प्रतिवर्ष 3टी किस्ती 6000 टंका प्रदान करथांती राज्य सरकार। चाषी माने प्रत्येक थर एही किस्ती प्राय उत्साह सहित अपेक्षा करथांती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 22तम किस्ती संपर्क में पुणी थे आलोचना जारी होती। नूतन वर्ष 2026 आरंभ में चाषी माने खुशी खबर पाइबे बोली आशा करा जाउछि। पूर्व 21तम किस्ती 19 नवेम्बर 2025 रे जारी कर जायथिला, जेउथिरे देशर 9 कोटी अधिक चाषी बैंक अकाउंट को सीधा सड़क 2000 टंका हस्तांतर कर जायथिला। सेबेठारु चाषी माने परिवर्तन किस्ती तारीख को जानिबा आग्रही अछंती। जदियो सरकार ए पर्यंत 22तम किस्ती पाई कोनसे सरकारी तारीख घोषणा करनांती। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार सरकार 2000 फेब्रुआरी 2026 सुधा परवर्ती किस्ती जारी करि परंती बोली सूचना दिया जायछि। तो आपण मानकु जदि एपर्यंत 21तम किस्तीर लाभ पाइ पारि नांती ताहले कमेंट माध्यम रे निश्चय जणातु। तो वर्तमान देखा परवर्ती खबर। दरमा पेंशन भत्ता बोनस 50 लाख कर्मचारी 6.5 लाख पेंशन भोगी अष्टम वेतन कमिशन रे एक नूतन निष्पत्ति। केंद्र सरकार अष्टम वेतन कमिशन को नहीं चित्र स्पष्ट करछंती। जेमिति कि डीए डीआर को मूल दरमा सहित मर्ज करबा कोनोसी प्रस्ताव न हेबो। यह लागू हेबार तारीख विलंब हेले एरियर राशि एवं आहुरी अनेक सूचना प्रकाश पाइछे। तथापि अष्टम वेतन कमिशन संपर्क में बहुत गवेषणा चली। सरकार संसदर चलित शीतकालीन अधिवेशन में अनेक प्रश्नर उत्तर देछंती। ए संपर्क में सरकार गृह महाला अष्टम वेतन कमिशन डॉक्यूमेंट गेजेट मध्य उपस्थापना करिसंते। एही अधिसूचित गेजेट मुख्यतः अष्टम वेतन कमिशन उपर एक सरकारी विज्ञप्ति यह कमिशन गठन एवं कार्यकारी रूपरेखा प्रदान करे। केंद्र सरकार नवेम्बर 3, 2025 रे एक विज्ञप्ति जारी करी अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशन गठन करने को निष्पत्ति नहीं। जस्टिस रंजना प्रकाश दे सेमानकु कमिशन अध्यक्ष नियुक्त करा जायतिला, जेतेबेले प्रोफेसर पुलक घोषणा सदस्य एवं पंकज जैन को सदस्य सचिव नियुक्त करा जायतिला। ता सहित कमिशन मुख्यालय दिल्ली रे अवस्थित एवं 18 मास धरी से एहाकु तर्जमा करथिले बोली से सूचना दैछंती। एवं ता सहित आपण जदि जॉब करछंती ताहले आपनको अष्टम वेतन कमिशन के भली भाबे लाभ मिलुची ता कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबे। तो वर्तमान देखा परवर्ती खबर। तो वर्तमान जहाँ सूचना मिली ग्राहकों खुशी खबर कमिला सुना दर एवं किणी नियंतु सुना। आज भारतीय बाजार में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,33,860 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,22,700 टंका छुई। सेपरी राजधानी भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,33,860 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,22,700 टंका को पहुंची। सेपरी मुंबई में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,33,860 टंका और 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,22,700 टंका रही। नुआ दिल्ली में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,34,10 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य
1,22,850 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,34,730 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,23,500 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଭାରତ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1,33,000 ଓ 1,22,000 ଟଙ୍କା ସୁନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,99,110 ଟଙ୍କା ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁନା ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତୁ ପାଇବେ 4,49,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାତ୍ର 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ମାସକୁ 49,000 ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ସହିତ ଏକ ପକ୍କା ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ 10 ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4,49,034 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏହି ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା କେବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସ୍ଏସି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନିବେଶ ଯୋଜନା। ଏହି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଛୋଟ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ବଜାରର ତଥ୍ୟନ ପତନରୁ ମୁକ୍ତ ନିବେଶ ଅବଧି 5 ବର୍ଷ, ସର୍ବନିମ୍ନ ନିବେଶ ପରିମାଣ 1000। ତଥାପି ଏହାର କୌଣସି ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତେବେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଫାର୍ମ ହବ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଫାର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ମ ସେକ୍ଟରରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଫାର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଟ 42ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋଟ 38,406 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇପିଏଫ୍ରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନିଜର ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା କର୍ମଚାରୀମାନେ ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଣ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉଠାଣ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଯାହା ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଥିଲା। ଏବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ସୁଗମ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ୟୁଏଏନ୍ ଆଧାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ବିକଳ୍ପ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଇପିଏଫ୍ ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ୟୁଏମ୍ଏମ୍ଜିର ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ୟୁପିଆଇ ସହିତ ପିଏଫ୍ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ଭଳି ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତା ସହ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ପିଏଫ୍ ୟୁପିଆଇ ଲିଙ୍କ କେବଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ ବରଂ ୟୁପିଆଇ ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ, ସରଳ ଏବଂ ଅଧିକ ଡିଜିଟାଲ କରିବ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ସହରର ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ନୂତନ ହୋଇସାରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅବସର ପରେ ଟଙ୍କାର ଟେନସନ୍ ଖତମ। ଏବେ ଏକାଥରକେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏତେ % ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଅବସର ପରେ ଉଠାଣକୁ ନେଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଦୂର ହୋଇଛି। ଏନ୍ପିଏସ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିୟମିତ ଏବଂ ସରଳ କରିଛି। ପିଏଫ୍ ଆର୍ଡିଆଇ ଏବେ ଅଣସରକାରୀ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏକାଥରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚାହାନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଣସରକାରୀ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ପାଣ୍ଠିରେ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରକେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା କେବଳ 60% ଥିଲା ଏବଂ ପରିମାଣର ପେନସନ୍ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ପାଣ୍ଠି 12 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତେବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ 80% ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ କେବଳ 20% ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ପରେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏକ ବଡ଼କାଳୀନ ରାଶି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଏନ୍ପିଏସ୍ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନମନୀୟ ଏବଂ ୟୁଜର ଫ୍ରଣ୍ଟେଲ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ସ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।